बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मशरिक स्पेशल सरा अजीम ज़ियाउल्लाह ननी प्रोग्राम के बाद मूँग खबर को द तालीम हवाले सरा और स्पेशली पे खैर पख्तूनख्वा के च द माशुमानो द तालीम कम सूरत हाल पदे बखबर तरीको जो हुकूमत द दी द पारा सुमर फंड मुख्तस करे दे और दगा फंड तरुस पूरी सुमर इस्तेमाल शवे दे पदे बहु मूँग खबर को दा वसुमर माशुमान द स्कूलों न बहर दी बाई की जिनके सुमर दी हलकान सुमर दी और दे वापस स्कूलों तारा वस्तु लपार चकम दे सुमर मनसूबबंदी के देशी दे पार सुमर वसाइल पगार दी पदे बखबर तरीको दे पारा प्रोग्राम की मूँग सरा मिलमान हम मौजूद दी दगा खबरें और डिस्कशन बटोल अगी से रिवी चागी पदे से मूँग सारे प्रोग्राम की मौजूद दी MPA द अवामी नेशनल पार्टी शगुफ्ता मलिक बीबी ताउस प्रोग्राम के हर कली वायु मूँग सारी द्वम मेलमा चकम देन आगा समाजी कारकुन दे कमर नसीम से ताउस हम प्रोग्राम के हर कली वायु दाशान चमूँग सारा द खैर पख्तूनख्वा द एजुकेशन कम ची स्टैंडिंग कमेटी दागे चिकम मेंबर दा जीनत बीबी MPA ताउस हम प्रोग्राम की हर कली वायु कमर नसीम साहब ताउस नबा शुरू को चूँकि ताउस पदे बांधे डेर कार कोई एज अ समाजी वर्कर कताउस मूँग तो वही दा वक्त खैर पख्तूनख्वा की सूरत हाल दे माशुमान और तालीम हवाले सर कताउस प्राइमरी लेवल पोरोगरी कदा सूरत हाल अमरातु जिसा आदाद शुमार दी सुमर माशुमान स्कूलों न बहर दी सुमर पकी दी कम चागा तालीम हासिल दागी मयार सदे कमूंग जी बदकिस्मत सर गुरु न खैबर पख्तूनख्वा द माशुमान और डेर लुए तादाद चिकम दे अगर स्कूलों न बाहर दे दे हवाले सर दोश मेरी दी खुदा 1.8 मिलियन माशुमान चिकम दी अगर बाहर दी और बाज़ द यूनिसेफ और नूर चिकम इदारी दी नवागी मुताबिक 2.4 मिलियन माशुमान खैबर पख्तूनख्वा के लक स्कूलों न बाहर दी और पदे के करीबन यानी सलूर 65% जी पदे की दी नो अगर जिना के दी ब्या के जिनो को मूंग द तालीम खबरों को नो दगी ड्रॉप आउट डेर ज़्यादा यानी प्राइमरी पर खो खलक पले लुरियान स्कूलों तो लीगी खुच कला द प्राइमरी न सेकेंडरी मंथ्स के ट्रांजेक्शन कीगी नो दा वेना लक चिकम डेटा मूंग उर दगी मुताबिक 65% जिना के द प्राइमरी न सेकेंडरी त ट्रांजिट न कई यानी तालीम प्रीक दी और कम 40% चे सेकेंडरी त लाड़े शिप आगे कि हम सिर्फ 14% दासी जिन के दी चेगा न हम क्लास पूरे और सीगिनो दे मतलब दा दे और दा तादाद रोज रोजा और काल पकाल ज्यादा की बोले से ज्यादा सिस्टम माशुमान ची दिन और सिस्टम के राजी दा से दा तादाद चे दे दा तेजे सर बर रवान दे तासु विल 65% चिकम जिन के दी आगा द प्राइमरी लेवल न बर निजी माशुमान कम स्कूल ता दी वजह सदा ची प्राइमरी लेवल पूरी माशूम लाड शी बिया मेडल तागवली न प्रमोट की दगल तक किस्सा दा से खानदान मौजूद दी चागी मजबूर शी ची तालीम प्री गोरे द दी मल्टीपल रीजंस दी टोलो के लवे खबर खुदा दा ची पडीर ज़ूनो के सेकेंडरी स्कूल्स मौजूद निश्ता कि चरता सेकेंडरी मिडिल स्कूल्स मौजूद है अल्तप के फैसिलिटीज़ मौजूद निश्ता मसलन फंक्शनल बाथरूम बपकी नवी या चार दीवारी नवी या चकम देनो द चकम डिस्टेंस ते द स्कूल और द कोर परमानेंस के आगाज ज़्यादा हुई नो दा से ढेर ज़्यादा वजूहात यो ब्याद वेमदारे चे कल्चरल हम दे जिना के द पेगलतूब उम्र भी ज़्यादा वालिदैन दा गवी चे चूँकि माशरा से क्यों न ता सुगुरे सर से वाक़यात दा सीखीगी नो मल्टीपल वजूहात थी चे दागे वजह न माशुमाने चे कम दी अदा से द वड़कवाली वादा वजह चे मुंगो गुरु कम हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट द पाकिस्तान द 2017-18 दागे मुताबिक जमुंगा 27% जिना के ज़का मैट्रिक पूरे तालीम उनकलिशी चे दागे वड़कवाली के वदनोशी सही जीनत बीबी तासु द स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हम ये कता सुरातु वही चे हुकूमत पदे अड़वाई सुमर संजीदा द माशुमान और तालीम हवाले सरे पदे अड़वाई सदा सी मंसूबी दी जी जम कजर हुकूमत खबर को नजम प्लास 10 और कम हो पदा पेरम मंग प एजुकेशन बांधे और हेल्थ लक जमगा प्रायोरिटी उचिदा पदे बारे मंगा कार को हेल्थ बांधे में कार शो प एजुकेशन बांधे बतास तो लगता सो दे माशरा के गोरे च ढेर ज्यादा कार प लास्ट 10 और कम शेवर उदा पेरम कर लास्ट 10 और के जमगा इंडिया सिस्टम शोरो शवे द जमगा टीचरान पे लक जमगा खपल एजुकेशन चिकम द निजाम दे आगे तजमगा ढेर काबिलान टीचरान राल द IMU च द मॉनिटरिंग सिस्टम जमगा आगे बाइन जमगा टीचरान हाजिरी च दनो आगे पे लका 100% 99% तास वेले शे 100% वेले शे च दगी हाजिरी च बना आगे मुमकिन अशवा च मंगा दा पेरे गुरु अनो او द मिसिंग फैसिलिटीज जी आगे दहशतगर्द सर जमगा आगे वक्त के जमगा सीमा पागी के इन्वॉल्व दहशतगर्दी बारे गाड़ी तानो मिसिंग फैसिलिटीज चार दीवारी दा पर स्कूलों के ढेर ज़्यादा जोड़ शू
لکه لاست جنور کې ډېر زیات کار وشو. بیا دا پیره چې ونه موږ د جنکو په تعلیم باندې ډېر زور ورکړو او د هغې لپاره موږ په دې دواړو بجټ کې چې دی نو 70% بجټ چې ونه هغه موږ د جنکو د تعلیم دپاره کېښودی چې لږ زموږ بچی چې کومې دي د سکول نه بهر دي چې کومه وجوهات دي په هغې موږ لګیا یو کار کوو. هغه چې دا میسنګ فیسیلیټیز وکړو د هغې سکول نه یا سکولونو کمې او یا د ټیچرانو کمې او د هغه چې هغې ټول باندې موږ لګیا یو کار کوو او د هغې دا تاسو ته ښکاري چې لکه موږ 70% بجټ چې دی هغه موږ د دې لپاره ایښلی چې موږ د خپلې بچی چې دی نو هغه زموږ سکولونو ته راشي. صحیح. پی ټی آی ګورنمنټ چې کله راتلو د هغې دغه منشور و چې مونږ به فرست پریارټي زموږ په ایمرجنسي بیسس باندې مونږ ایجوکیشن ټیکو دا ډېر زیات ضروري دی. په دویم نمبر باندې چې کوم دی نو هیلث هم دی سره د ایجوکیشن که مونږ وګورو اوس هم چې کم اعداد و شمار که نصیب صاحب بیان کړ چې اوس هم ډېر زیات ماشومان زموږ د سکولونو نه بهر دي. دغه ماشومان که مونږ سکولونو ته راولو نو دې کې به څومره ټایم لګي، دې لپاره څومره وسایل پکار دي؟ دې وسایل خو ظاهره خبره چې زموږ سره وسایل کمیږي خو لکه دا نه چې موږ بالکل لاس په لاس کې نو چې بس موږ سره وسایل نشته او موږ زموږ چې هر ممکن سوره کوشش دی انشاءالله موږ هغه یې باندې لګیا یو کار کوو او لکه داسې ماشومان دي چې سکول نه بهر دي نو دې کې زموږ سیټل ایریاز کې به کم ماشومان او مرج ایریا چې دی نو هغه هم سره دي شماري نو هغه کې ډېر زیات دي ځکه چې سکولونو هلته کې کمې او سکول نه فاصلې ډېرې زیاتې وي نو بیا خلک هغه ځای ته لکه ماشومان هغه ځای ته نه ځي. بیا د پیرنټس هم دغه انټرسټ لکه هغوی چې کله ګوري چې ترقي نشته دلته کې نو چې کله یو ځای ته ترقي او دا شیزونه هلته شروع شي نو بیا خلک هغه والدین هم خپل بچي چې دی هغه سکولونو ته لکه راولي او انشاءالله چې سکولونه کله جوړ شي او تعلیم ښه طریقې سره باندې سکولونو حاضري د ټیچر چې کومه حاضري ده هغه ممکن وي په سکولونه که سکول نه یم نو هغه به بیا ټیچران بنو نو چې دا شیزونه برابر شي نو بیا والدین هم لکه خپل بچي سکولونو ته په ښه طریقې باندې لکه راوستی شي. صحیح. شګفته بیبي تاسو د اپوزیشن غړي هم یې ایز اپوزیشن ممبر تاسو څه وایي چې د حکومت چې دغه کم فنډز مختص کوي د تعلیم دپاره بیا استعمالوي تاسو آیا د دې نه مطمئن دي چې دغه په صحیح طریقه باندې استعمالیږي؟ ډیره مننه جی. یقینا ډیر مهم ټاپک تاسو ټاکلی دی. زما په خیال په موجوده وخت کې په موجوده حالاتو کې چې څومره زیات موږ په دې خبره وکړو نو ډیره زیاته ضروري ده. ما په خیال دا ډیره کلیر خبره ده چې هر کال چې د کوم د بجټ خبره کوو په ملک کې ګرانی وي او بیا چې هر کال بجټ ته ګورو نو بجټ سیوا کیږي. ظاهره خبره ده که تنخواګانې خلکو ته ورکړل کړي یا نور اکټیویټیز وي خو که موږ د ایجوکیشن د بجټ خبره وکړو نو تاسو ګورئ چې یو وی کرنٹ بجټ یو وی ډیولپمنٹ بجټ نو په هغې کې تاسو ګورئ چې 81% بجټ چې دی دا زموږ کرنٹ بجټ دی. صحیح. اوس خلکو ته خو موږ دا ښایو چې بھئی بجټ چې دی دومره دی او دا بجټ دومره سیوا شو او زما خور وایي چې موږ 70% لکه زه خو حیرانه یم چې دا 70% بجټ چې دی دا چېرته لاړو ځکه چې الریډي خو موږ په 2.4 کې لګیا یو. صحیح. نو 81% بجټ چې کوم د کرنٹ دی هغې کې تاسو ګورئ چې پای کې سیلریز وي په هغې کې د ګاډو خرچې وي او بیا موږ 39% بجټ چې دی نو دا موږ دې دپاره ږدو چې په هغې کې به د ټیچر د کیپیسټي د هغوی د ټریننګ د هغوی د امپرومنټ خبرې کېږي نو اوس دغه 81% هم موږ دې سره کاونټ کېږي او بیا دا یو میسج خلکو ته ورکړی کېږي چې بھئی دومره بجټ دی. بیا دغه 39 تاسو ګورئ اول خو چې دا خبره ډېر افسوس دی او زه په دې خبره اکثر اسمبلی کې خبره کوم چې یو اداره ده یا یو ایجوکیشن دی موږ چې څه دپاره لکه یو سکول جوړ دی نو سکول دې دپاره جوړ دی چې په سکول کې به ماشومان راځي ماشومان به سبق وایي نو پریورټي دا پکار دی چې ماشوم ته دغه فیسیلیټیز ملو شي. پریورټي دا پکار دی چې ټیچر چې دی هغه دومره کیپیبل وي هغه دومره ټرین وي چې هغه ماشومانو ته د هغه د سکول چې کوم دی د هغه تربیت. اوس موږ څه کوو جي موږ به کوشش دی چې د تنخواګانې چې دی د پریورټي زموږ تنخواهي پریورټي زموږ د ایډمنسټریشن د هغوی د ګاډو لکه بجټ هغې ته ځي. اوس په دغه 39 کې که تاسو د تیر کال بجټ روچت کې 2018-19 په 39% بجټ کې 36% بجټ چې د دا نه دی یوټیلایز شوی
اوس دې ته تاسو ګورئ چې صرف 3% بجټ چې دی دا ستا د ماشوم ستا د ټیچر د امپروومنټ هغه حکومت چې هغه د تیرو 2 کالو نه دا خبره کوي چې ایمرجنسي او بیا هغه پارټي چې د هغې مشر دا خبره کوي او هغه کلیر دا وایي چې د 5% اف جی ډي پي چې کومه ده د جی ډي پي 5% چې دی دا به زه د تعلیم دپاره د تعلیم په مد کې په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ نو د تعلیم د پرمختګ دپاره 4% چې دی جی ډي پي هغه چې دی دا یوټیلایز کیږي زمونږ 2.4 کیو او په 2.4 کې بیا تاسو دا حالات وګورئ چې په 39 کې صرف 36 نه یوټیلایز کیږي او 3% چې دی نو په دې کې به بیا موږ څنګه خبره کوو الریډي زموږ صوبه فرنټ لاین دی موږ د ترهګرۍ ښکار صوبه پاتې شوي یو زموږ په صوبه کې دلته کې کمر خبرو که چې الریډي 15 لکه ماشومان د دې صوبې دلته کې موږ یو ایکټ هم د کمپلسري ایجوکیشن هغه خبره به زه وکړم چې هغه اوسه پورې که دا عملي شوی وی دلته دې خبره کوي چې موږ عملي کړی دی نو بیا دا دومره ماشومان چې 15 لکه ماشومان زمونږ چې کوم مرج ایریا غدي په هغې کې 75% زمونږ ماشومان جنکې چې دي دا د سکولونو نه بهر دي نو مطلب مسله دا ده چې دلته کې بله خبره چې کومه ډېره امپورټنټ وه چې تاسو ته کوم وکړو چې پرایمري سکول اوس دلته کې پرایمري که تاسو وګورئ چې په پرایمري 76% به موږ یاد کړو چې پرایمري سکول ته خو ماشومان یې لاړې شي اوس په هغې کې به لږې ډېرې دا مسلې راځي چې یاره د کلتور خبره به راشي خو تاسو زموږ د هغه د قبایلو زه خو به درته د پښتونخوا خبره نه کوم چې په قبایلو کې تاسو تعلیم وګورئ نن سبا زموږ جنکې ماشاءالله په قبایلو کې دومره زیات د تعلیم اوس خو خلک ډېر زیات اویر شو پښتانه خو د ایجوکیشن کلتور خپل کړی دی حالانکه کو ګورو نو د تیر ټایم چې کوم هغې په نسبت باندې اوس خو ریشو زیاته ده هر یو کس وي چې زه خپل ماشوم ولیږم په دې خبره کلیر شو او دا ډېر شکر دی چې پښتانه په دې پوه شو چې دا تعلیم چې دی دا واحد ذریعه ده چې ته خپل بچی مخې ته بوځې او ته د خپل بچي مستقبل روښانه کړې نو ته به هغه د تعلیم اوس په تعلیم کې تاسو وګورئ چې پرایمري پورې یو بچی لاړ شي هغه پرایمري کې سبق وایي او مخکې د هغې دپاره بیا تاسو دا بجټ هم روچت کړئ چې 46% او 39% په هغې کې بیا دا مخکې نشي تللی نو تاسو وګورئ چې میجورټي ماشومان یې 5مه پورې سبق وایي او هغه په کور کښېني دا خبره بالکل نه ده چې هغه ټیک ده په هغې کې به داسې یو پرسنټ دوی چې هغه به ودونه وشي یا به نور خو میجورټي چې کله تا ته سکول اویلیبل نه دی بل بیا تاسو دا وګورئ چې کله موږ سکولونه جوړو موږ هغه ډیټا خبره چې بیا کوو چې کله یو سکول جوړیږي نو هغه په داسې ایریا کې جوړیږي چې هغې ته ایکسس نه چې ته په کلي کې یو میرې کې چې هغه میرې ته عام یو سړی هم نشي تللی او ته هلته ماشومانو ته سکول جوړ کړي نو هغې سره به بیا یا پلار ځي یا بیا هغې سره رور ځي نو په دې حالاتو کې به بیا یو جینۍ څنګه سکول ته ځي او هغه به څنګه سیکیوري نو ډېر زیات پرابلم دی زما په خیال چې د ایجوکیشن دپاره کمې دعوې شوي او کمې خبرې شوي نو موږ په دې خبره خوشحاله چې کم از کم دومره بوشي چې زموږ دا خلک ډېر زیات ځپلي شوي دي د ترهګرۍ ښکار پسمانده نو زموږ خلک قصدن عمدن دا صوبه دا پښتانه قصدن عمدن رستو پاتې کړی شوي دي او دغه وجه ده چې بیا داسې خلک په موږ مسلط شي چې خبره به یو کوي او بیا تاسو حالات وګورئ چې د سکولونو څه حالات دي او په هغې کې بیا تاسو یو خبره بله د مسنګ هغه خبره وشوه په سکولونو کې 23% اوس هم په پښتونخوا کې که د فرنیچر خبرو کو که د اوبو خبرو کو که د واشرومز خبرو کو اوس د جنکو سکولونو کې چې واشروم ني په هغې کې تا چاردیواري ني په هغې کې اوبه ني نو څنګه به دا پاسبل چې هغې ته به ماشومان ځي یا په هغې کې فرنیچر ني نو زه دغه په دې هم ډېر زیات مونږ هغه یو چې ته د ګاډو او ته د هغوی د نور مد کې هغه کې خو چې کله بیا بیسکس تا د ماشوم د کم ضرورت دی په هغې باندې بیا پیسه نه لري صحیح قمر نسیم صاحب شګفتي بیبي یو خبرو کا چې جی ډي پي چې مونږ کله په ماشوم باندې دلته کې 100% د هغې خرچه کوو په تعلیم لحاظ سره که تاسو وایئ چې پاکستان کې دا وخت د پاکستان خپله څومره جی ډي پي د یو ماشوم باندې خرچ کوي او بیا عالمي معیار څه دی آیا مونږ عالمي معیار ته ورنږدې یو داسې دی چې کله موږ د پاکستان د انټرنیشنل کمټمنټ خبرو وکړو په 2015 کې د پاکستان حکومت دا کمټمنټ و چې موږ به د خپل د جی ډي پي 6% حصہ چې کم ده دا به موږ په تعلیم باندې خرچ کوو که موږ نور نړۍ کې دا چې کوم موږ سره جوخ ممالک دي که موږ دې کې موږ ګورو نو زموږ چې کوم سپینډینګ دی 2.4 یا 2.8 دا په نیبرینګ کنټریز کې هم ټولو کې زیات لو دی 4% یو ګلوبل بینچ مارک ته چې کم از کم 4% د خپل جی ډي پي دی خرچ کړلی شي خو دې سره دا ده چې بیا موږ اوس موږ دا تلسم د ترمیم خبره وکړو چونکې دا
د صوبې هغه د نو د وخت خیبر پختونخوا په نورو صوبو په مابین کې واحده داسې صوبه ده چې هغه کم د یونیسکو بیسیکلی چې کم بنچمارک دی چې 20% د خپل ترقیاتی بجټ په تعلیم باندې خرج کوي نو هغه دا بنچمارک خو پوره کوي. خو څنګه چې شګفته بیبي د خبرو کړه چې هغه کې ریکرینګ کاست سمجي هغه کې ډیولپمنٹ بجټ می اوس چې کوم ریسنت فیګرز چې کوم موږ ته معلوم کړل شو یا موږ معلوم کړ د کووډ نه پس چې تاسو ته پته ده د کووډ د راتلو نه پس یو کال کې خو څه قسمه هلې ځلې نه دي شوي او شیزونه ولاړو نو چې کوم 30 بلین د ډیولپمنٹ بجټ د پاره ورکړل شو نو هغه کې 15% قریبا چې دا ریلیز شوی دی خو کله استعمال خبرو کو نو د استعمال څه تقریبا 11% استعمال شوی دی او باقي بجټ لا نه دی استعمال نو لکه د دې مطلب صرف د بجټ د الوکیشن پورې نه دا بلکې دا غي سپینډینګ او وای سپینډینګ او بیا چې په کومو مدونو کې دا بجټ مختص شوی دی په کار دار چې دا هغه د په هغه مدونو کې خرچ هم کړل شي. صحیح. زینت بیبي شګفتي بیبي هم دغه طرف ته اشاره وکړه چې زموږ کم تعلیمي نظام دی او بیا کوم خپل سکولونو ګورونو پای کې سہولتونو کمې هم شته دی په دغه سکولونو هم شته چې پای باندې برډن ډیر زیاتی سکول وړو کې وی ماشومان پکې ډیر زیات هغه ته چې کوم دی نو هغه تعلیم نه ورکړي کیږي په یو کلاس کې چې ته شپېته او یو د دې نه هم زیات کلاسونه داسې شته چې ماشومان پکې ناس وي نو یو ټیچر لاغه سمبالول هم ډیر زیات بیا ګران وي که دغه سیزونه موږ سکولونه زیاتو یا دغه معیار ښه کړو د دې لپاره حکومت داسې څه پروګرامونه شروع کړی شوي دي چې دغه تعلیم نظام موږ بهتر کړو. د سکولونو تاسو خبره وکړه د کمی سکولونه چې دین هغه پوره کولو لپاره موږ نوی سکولونه جوړ کړي دي په دې کې موږ چې نو 100 چې نو پرایمري دا ګرلز لپاره او 70 سیکنډري دي او د 50 میډل سکولونه چې نو هاي لیول چې د په دې په کالو کې جوړ شوی جی په دې کې موږ چې هغه ایریا چې کوم ځای کې سکولونه کم دي او ګورنمنت سکول نشته هلته موږ رنټډ بلډینګ چې دي هغه موږ اغوستي دي په کمیونټي سکولونه چې دي هغه موږ هایر کړي دي چې لکه تاسو هلته چې کمیونټي کوم سکول نه دي هغې کې ماشومانو ته سبق ښودلی کېږي بلکې دوی ووایي چې لکه میرو ته ځي نو چې کله یو کلي کې ځای نه نو بیا خو خود تاسو آبادي ورځ تر ورځه سیوا کېږي چې کلي کې ځای نه سکول نه پکې واړه پاتې شو نو موږ وایو چې وړو دپاره داسې لکه ځای چې هغوی پکې خپل د سپورټس هم هغه خپل اکټیویټي سکولی شي او ایجوکیشن پکې هم حاصلولی شي نو د هغې دپاره بیا موږ داسې لکه د میرې چې لکه دوی ورته وایي نو میرې هغه ځایونه کلاو ځایونه چې کوم ځای خلک ځمکه ورکوي یا ګورنمنټ ځمکه اخیستی شي نو هغه ځایونو له ځکه پریفرنس ورکړی کېږي لکه چې سکول پکې د هغې بلډینګ پکې ښه په طریقه باندې او دغه ماشومان پکې لکه ځای کېږي. صحیح. او بل ستاسو څه کوېسچن دا کوېسچن و چې د دې بهترۍ لپاره چې کوم موږ دا اپګریډ کړو د دې دپاره اوس دا څه منصوبې شروع کړی شوي چې موږ دا کم شته نظام ته دا موږ نور هم اپګریډ کړو په سکولونو کې سهولتونه ورته زیات ورکړو هغې دپاره پلی ګراونډز یا هغې دپاره ټیچرز چې کوم دي چې موږ ورته ټیچر سیوا کړو د هغې په کلاس روم کې د هغې تعداد مونږ کم کو دغه ټول نظام که بهتر کړو نو دې دپاره دا څه منصوبې دي؟ لومبۍ خو دا چې کوم لکه ماشومانو ته ایجوکیشن به دغه وکنه یو خو میسنګ فیسیلیټي شو په دغه چې کومه ډیولپمنټ بجټ کې راځي هغه به ټولې بیا که ټیچرز وایي که لکه موږ خپل تعلیمي معیار موږ هغې باندې ډېر زور ورکړی چې تعلیمي معیار زموږ ښه شي نو ان ټي ایس په ذریعه باندې هغه یو زموږ 40,000 ټیچرز چې نو زموږ په لاست ټینور کې راغلي و داسې 17,000 چې دي نو هغه زموږ په دې 2 کالو کې دغه ریکروټمنټ شوی دی که نه نو چې ماشومان ته ښه ټیچرز میلاو شي نو بیا زموږ ایجوکیشن لیول تاسو ته ښه پته ده چې بیا به هغه به امپروو کېږي. صحیح. شګفتي بیبي څنګه چې زینت بیبي وویل چې ډېرې منصوبې شروع کړې شوي بهترۍ لپاره 40,000 ټیچران چې کوم دی نو برتي کړي شوي اوس نورو پروسس هم روان دی نور ټیچران هم برتي کېږي تاسو ګڼئ چې دغه حکومت کومې وعدې کړې وې تعلیم بهترۍ لپاره پای باندې څه عمل درآمد روان دی؟ سوري داسې دی چې زینت بیبي خو زموږ خور دا زه قدر کوم خو زه دا خبره کوم چې دا تاسو کومه خبره وکړه چې د ماشومانو چې کوم د سکولونو اول تاسو د ان ټي ایس خبره وکړه ګوره چې دا خو لکه زما په خیال چې څومره زیاتې زموږ د پښتون کام ځوانانو سره روان دی او دا یو بزنس شروع شوی دی تاسو ګورئ چې په لکونو کروڑونو روپۍ دا زموږ ځوانان تاسو ته پته ده چې موږ غریب خلک یو زموږ ځوانان چې کوم دي په څومره تکلیف دا سبق چې دی دا تعلیم چې دی څومره په سخت
حالاتو کې دی وي او بیا د هغې نه پس تاسو وګورئ چې دا کم د یو برمار دی دا خو شیرز دي دا خو چې کم د دوی سیټینګ منسټر ناست دي د دوی کم حکومت خلک ناست دي دا خو د دوی ایجنسي سره شیر دی دا خو ټول مونږ دا خو سټرونګلی مونږ کنډیم کوو په دې مونږ بار حکومت اپوزیشن دا خبره کړې ده چې دا شی چې تاسو مخنیوي نه کړي د مخکې ټول نه زیات خو اول دا زیاتې چې دا کم بزنس دی دې ته دا ریکروټمنټ ټوټلی ایلیګل روان دی بله خبره دی یو که چې څومره پر مونږ سکولونو خبره وشوه ګورئ چې 13 کاله تاسو وګورئ او د هغې نه مخکې تاسو وګورئ د NP حکومت د NP په حکومت کې تاسو وګورئ چې دهشتګردي څومره وه لکه قدم په قدم به تاسو وګورئ چې د ټولو نه زیات که هغوی څه ټارګېټ کړي نو هغه تعلیمي ادارې وي ځکه چې ترهګر چې د هغوی خو کوشش دا و چې تعلیم چې دی دا په دې بندیز ولګي نو په هغې کې د ټولو نه زیات که چېرته به حکومت 15 سکولونه جوړ کړه نو په صوبه کې به 10 سکولونه چې دي هغه به په بمونو والوزېدو شو که چېرته به حکومت 10 سکولونه جوړ کړه نو هلته به 15 سکولونه چې دي هغه به او دا قصدن آمدن کېدل د هغې په باوجود تاسو ریکارډ زه به جي هغه خبره نه کوم چې کم صرف د خبرو حده پورې تاسو ریکارډ روچت کړئ چې د NP په وخت کې څومره سکولونه جوړ شوي دي او تاسو 13 کاله روچت کې سکول یو سکول نه دی جوړ شوی دي سکولونه نه دي جوړ شوي او چې سکول نه جوړیږي او تاسو ګورئ پاپولیشن خلک سیوا کیږي او په یو سکول کې تاسو په خپل وای چې په یوه کمره کې ته 100 پورې 70 پلس دا ماشومان ته یو ټیچر ته کینولي نو هغه به هغه ټیچر به هغه ماشومان کنټرول کوي که هغه به هغوی ته څه ښیي بل د نصاب او د ټیچرز خبره وشوه چې په ټیچر ګورئ چې ما خو ځکه دا خبره وکړه چې دا 39 خبره ده چې تا ټیچر چې دی هغه ټرین نی ستا ټیچر څه ښیي ستا ټیچر چې دی هغه ماشومانو ته زموږ د حالاتو کې تاسو وګورئ چې موږ وړو ته څه ښایو زموږ ځوانان چې د یونیورسټو نه وځي تاسو وګورئ په یونیورسټو کې د مشال چې دا کومه واقع شوې ده لکه دې ته تاسو وګورئ چې موږ وړو ته څه ښایو په کار خو دا دی چې موږ دا فوکس کړو چې موږ په سیلیبس کې څه دي زموږ ټیچر ماشومانو ته او څو پورې چې تا ټیچر ټرین کړي نه تا هغه اپګریډ کړي ګوره دا ټیک خبره ده چې یو ټیچر به 20 کاله مخکې به هغه نوکر شوي د هغه به ظاهره خبره ده هغه وخت کې ټیکنالوجي نه وه موږ د خپل ځان خبرو کړو چې سکولونه مو وي نو واتساپ نو ټویټر نو سوشل میډیا دومره نه وه خو وخت سره چې کله دا موبایل راغلی دی نو خلک اپګریډ شو خلکو چې د زده کړه وکړه اوس په کار خو دا دی چې په دې باندې حکومت فوکس کړي چې دا څومره استادان دي نن تاسو ګورئ چې کووډ 19 په وجه دا هم یو ډېره د حکومت دپاره پازیټیو خبره د دې په هغه کې ده چې په هره خبره چې په اسمبلی کې موږ پاسونه وایي چې دا کووډ ایشو راغی ګنې موږ خو به دا ملک چې دی دا به بل طرف ته رسولی خو د دې په وجه لکه دا د دې دپاره یو ډېره غټه هغه جوړه شوې ده تاسو وګورئ چې دا آنلاین کلاسز لګیا دي علي په کلاسونو زموږ سرکاري سکولونو ماشومان تاسو ټیچر وګورئ که هغه اپګریډ نی هغه ته هغه فیسیلیټیز نی ورکړي بل هغه په کور کې یو ماشوم دا دی اوس بیا د سکولونه بند کړي دا واړه به څه کوي د دوی د ټیچر چې دی آیا تاسو په دې څه کار کړی دی بل زه د ساینس چې کوم زموږ IT ده IT په خپله په دې نه پوهېږي چې موږ په کم ځای کې څه کار وکړو بل د IT او زه په د سکولونو چې کوم زموږ لیبارټرۍ دي ساینس خبره کوو زموږ میجورټي ما ته ایگزیکټ هغه نه دی یاد آی تھنک چې 42% زموږ جینکې د پښتونخوا چې دی هغه په میتھس او په ساینس کې فیل شوي دي د هغې ریزن دا دی چې زموږ لیبارټري نشته چې تا کله لیبارټري نه په هغې کې تا اکوپمنټ او بل دا دی چې چېرته لیبارټري شته هم هغه ټیچران صرف د هغې څوکیدارۍ دپاره هغوی په دې یېرېږي که د ماشوم څه مات که نو ته به بیا څه جواب ورکوم اوس تا چې یو لیبارټري خو دې دپاره ده که نه کېږو بل میجورټي چې دی ستا سره په سکولونو کې نشته نو چې ته ماشوم ته ساینس ښې او تا سره لیبارټري نه تا سره اکوپمنټ نه نو ستا 42% چې دا کم میتھس او ساینس کې فیل شوي دي د هغې مین ریزن چې دی هغه دا دی نو لکه خبرو حده پورې خو ټیک ده خبرې خو به ډېر خوند کوي دا داسې ښکلې خبرې چې کېږي خو کله چې عملي لکه زه دا ډېر افسوس خبره ده چې عملي خبره دلته کمر وکړه ډېره ښه خبره ده چې تاسو وګورئ چې دا یوټیلایز موږ خبره کوو چې دا فنډ لیپس شي او ته نه یوټیلایز کې د دې مطلب دا دی چې ستا هیڅ قسمه پالیسي د ایجوکیشن نه وه ته چې کله حکومت ته راتلې نو د هرې پارټۍ یو خپل منشوري او په منشور کې دا کلیر وي چې زه به د تعلیم دپاره څه کوم نو کله چې PTI خپل
خپل منشور هغه کول او دلته د 6% او د 5% خبره کړې ده، نو تاسو خو بیا خپل منشور اوچت کړئ چې تاسو په هغې کې څه خبرې کړې وي او تاسو څومره حده پورې عملي کړي. خلک خو په خپل منشور باندې خبره کوي، هوایي خبره خو هر سړی به راپاسي او دلته به وایي چې ما دا وکړه، خو ډېر زیات فقدان دی او دا ډېر د افسوس خبره ده چې ورځ ته ورځه حالات خرابېږي. لکه یو خوا خو موږ دا خبره کوو چې د ټیکنالوژي دور دی، په دې کې بل د کووډ دا دومره وبا راغلې ده، په دې کې خو پکار دی چې موږ ساينس اینډ ټیکنالوژي په دې باندې موږ بل تاسو وګورئ چې کوارډینیشن نشته. ساينس اینډ ټیکنالوژي تاسو آی ټي ډپارټمنټ، هایر ایجوکیشن، ایلیمنټري، تاسو درې واڼه وګورئ بیخي کوارډینیشن نشته، یو بل نه خبر نه دي چې زموږ کار څه دی چېرته به کوو. اوس د آی ټي ډپارټمنټ تاسو ګورئ چې د هغې خپل یو ډېر غټ رول کیدی شي. بل زه به د ایکس چې کوم زموږ مرج ایریا دي تاسو دغه وګورئ چې دغلته 76% چې دی زموږ خلک چې کوم دي هغه د سکولونو نه. اوس 2.5 کال وشو دا زموږ مرج قبایل چې کوم دي زموږ ځوانان دا زموږ د دې صوبې سره شامل شوي دي. تاسو ګورئ چې په هغه ځای کې حالات څه دي، هلته تعلیم نشته، روزګار نشته، حالات خراب دي. دغه جنکې هلکان د سکولونه بل دلته د پای خو اوس کار شروع کېږي، اوس مرج شو نو پای کې خو اوس اپګریډیشن چې کوم دی شروع کېږي، هلته کې به انفراسټرکچر راځي، په هلته کې به داسې څیزونه کېږي که به ټایم لګي. ګوره جي 2.5 کال کې دا تاسو وګورئ موږ سره په اسمبلی کې تاسو پخپله دا کوریج کوئ، زموږ هلته نمایندګان ناست دي که نه زموږ عوامي، هغوی خو هر روزانه چې راشي هغوی دا فریاد کوي چې تاسو موږ سره واده کوئ. په دې 2.5 کالو کې تاسو وګورئ چې 1% کار هلته شوی دی. بل دلته کې ګوره جي 3G او 4G دا اوس تاسو وګورئ چې دا موبایل دی، دا 24 hours موبایل دلته د ځوانانو سره تاسو په فاټا کې 3G 4G اوسه پورې تاسو ماته وایي چې دا تاسو نه ورکوئ. تاسو د نت فیسیلیټیز هلته نه دي ورکړي، تاسو تعلیم نه ورکوئ، تاسو هلته کې سکولونه کالجونه نشته. بیا دا نت چې دی دا چې ته 3G او دا 4G دا ځوانانو ته نشته، ته به څنګه وایې چې ما دا د مرج خبره خو کریډټ مطلب د چا چې کوم ستړي کړي بیا خو په خپل ځای دي، خو که تاسو د دې کریډټ هلې نو تاسو خو دا 3G او 4G خو تاسو دا بحال کړي. بل زه تاسو چې د NP په وخت کې ستوري د پښتونخوا مونږ یو پروګرام شروع کړی او هغه پروګرام دومره کامیاب و چې تاسو کتلی چې په هغې کې به کم ماشومان چې دي هغه به سکولونو ته نه تلي، نو هغه انکریج کولو دپاره د هغوی پیرنټس انکریج کولو دپاره به هغوی ته سټیپنډ میلاوېدو 1500 او په هغې کې به چې کوم ماشومان بېوسه و د هغوی مور پلار به وس نو کوشش به ده چې دغه خلک چې دي دا سکولونو ته راشي او هغه ډېر یو ښه پروګرام و. اوس تاسو وګورئ هغه پروګرام په نوم باندې خو به وي خو عمل چې دی په هغې نشته. کوهستان غوندې د تورغر زه تاسو ته چې خبره کوم دلته دی د ایمرجنسي په تورغر کې اوسه پورې ډګري کالج نشته. اوس هغه یو غټه ضلع ده، تاسو دا سوچو کې یو کالج چې دی په دغه علاقه کې نشته. صحیح. په پېښور کې هم داسې څه علاقې شته چې په هغه یونین کونسل کې چې کوم دی نو های لیول باندې دا خو د یونین کونسل خبرې کوي. میډم تاسو دا خبرې به جاري ساتو، د حکومت نه ډېرې ګیلې تاسو لرئ. ګرانو کتونکو زموږ دغه بحث به جاري وي او په دې باندې به خبرې اترې کوو چې موږ څنګه په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام بهتر کولی شو او دغه د سکولونو نه بهر چې کوم ماشومان دي هغه به موږ څنګه دغه سکولونو ته راولو چې زموږ دغه کم راتلونکی کل چې دا هم تعلیم یافته وي او دوی په خپلو خپلو باندې ولاړ وي. اوس یو وړې شان دمې طرف ته موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن پروګرام کې مونږ خبره کوو د تعلیم حوالې سره چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم څه صورتحال دی او دغه تعلیمي نظام بهتر کولو لپاره چې کوم دی دا حکومت څه منصوبې لري، دغه ترقیاتي کارونو باندې چې کوم کار جاري دی، آیا دې سره به زموږ تعلیمي نظام څومره بهتر شي، په دې خبرې اترې کوو. قمر نسیم صاحب برک نه وړاندې شګفتي بیبي ډېرې زیاتې ګیلې وکړي د حکومت نه چې یاره دوی کومې وعدې کړې وې هغه تر اوسه پورې نه وي پوره شوي، پای باندې کار هم نه دی شروع چې څه ناڅه خو پای کې ډیلیور شوی په دې 2.5 کالو کې کله چې د فیډرل مونږ خبرو وکړو په فیډرل کې 2.5 کالو شو او په کې پی کې دا دویم ټینور دی. تاسو څه ګڼئ چې پاکستان کې او بیا سپیشلی په خیبر پښتونخوا کې کم ماشومان د سکولونو نه بهر دي، که دا مونږ سکولونو ته راولو د دې لپاره څومره وسایل پکار دي، دا به څنګه ممکن چې مونږ دغه ټول ماشومان سکولونو کې داخل کړو؟ د وسایلو نه زیات زما خیال دی چې کم پهله زیات ضروري دی هغه دی چې زموږ پولیټیکل ویل وي چې آیا موږ دا ماشومان راوستل غواړو دې سیستم ته، نو د هغې نه پس به بیا موږ د وسایلو خبرې کوو او یقینا چې کله حکومت ویل ښکاره کړي نو هغې ته پس د هغې ته د روپو او د وسایلو ضرورت دی. دې وخت چې کوم زموږ اسټیمیټ دی د هغې مطابق چې د پرایمري ماشومینو په هغه باندې 18,000 روپۍ د کال او داسې چې کوم د سیکنډري ماشومینو هغه دپاره 56,000 روپۍ په یو کال باندې د حکومت خرچ
خرچه چې کوم د راځي اوس موږ سره 22.4 میلیون ماشومان داسې دي چې هغه د سکولونو نن بهر دي لکه موږ د 10 کالو خبر نه کوو چې را روان 10 کاله کې بس عمر هغه نن بهر دي او کدا ماشومان موږ سکول ته راولو نو زموږ چې کوم یو نېشنل ریسرچ کړی دا غي مطابق موږ تقریبا 11.42 بلین روپے په کار دي چې دا ماشومان سکولونو ته راشي یعنی دا مطلب دا دی چې څومره اساتذه نن دي دومره نور اساتذه چې څومره سکولونه نن موجود دي دا عمره نور بیا چې کوم ښه کارونه شوي دي ماته لګي چې یو ځای کې لږ شانتې ګیپ دی هغه دا چې موجوده حکومت یا چې کوم تعلیمي محکمه ده هغې چې کوم پروګرس کړی دی ماته لګي چې د هغې د مارکیټنګ حوالې سره یا د هغه د وړاندې کولو حوالې سره مسایل موجود دي یو لوی کار چې دی کړی دی هغه د انډیپینډنټ مانیټرنګ یونټ د قانون سازۍ باندې یو اټانومس باډي جوړول او که تاسو وګورئ نو هغې ډېر ښه پروګرس ښودلی دی او چې کوم لوپ هولز دي په حکومت کې دننه هغې ښکاره کوي او ورسره چې کوم دی نو حکومت په هغې باندې کار هم جوړېږي سټایپنډ مطلب دا دی چې ورکړل کېږي د وخت پرایمري ماشوم ته 500 د سیکنډري ته 1000 روپے دا سټایپنډ هم ورکړل کېږي هغه کې د گورننس ایشوز کې دی شي د کرپشن ایشوز کې دی خو ریلیز د ګورنمنت طرف نه کم از کم شته لکه کې دی شي گورننس بهتر شي یا مانیټرینګ بهتر شي نو دا ماشومانو ته هغه شان ورسي یا کې دی شي همدغه شان رسیږي نو کوم ګورو چې کم زموږ سره نورې صوبې دي هغې حساب سره خیبر پښتونخوا څنګه ما تاسو ته ووایي چې دا 70-30 چې کوم ریشو ده بلکې موږ دا اورو چونکې اوس بیا بجټ ډاکومنټ باندې کار شروع دی نومبر دسمبر د تاسو ته پته جنوري پورې کم از کم پهلا ډرافټ تیار وي نو موږ دا ګورو چې دې ځل د جینکو په سیکنډري باندې 60% انویسټمنټ حکومت پلان کړی چې موږ به دا کوو زموږ بیا هم دلته کې دا سوال دا وي او مسله دا وي چې اپروفډ سکیمز باندې هغه پیسې هغه شان خرچ کیږي نه هغه یا کیډټ کالجز طرف ته لاړ شي یعنی که مثلا موږ وګورو نو د مردان کې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت ټولو کې د ایشیا پهلا د جینکو کیډټ کالج جوړ کړی دی دا سه دی وخت دی پروپوز کړی چې موږ بشپګ نور کیډټ کالج جوړو او د دې الوکیشن به د دې د پرایمري اند سیکنډري محکمې ته چې کوم نو هغه به دې نه کم شي لکه د دې مطلب دا دی که تاسو 1100 یا مطلب د پټ بلینز کې چې کوم دی 38 بلین کې که تاسو 400 یا دومره ملینز دی خو واړوئ نو د دې مطلب دا دی چې تاسو 400-500 ماشومان چې کوم دی هغه د تعلیم نه پاتې کړه نو کیډټ کالجز جوړول ضروري دي خو د کیډټ کالج ته رسېدو د پهره د سکول نه پس چې سیکنډري سکولونه نه وي نو دا به کم خلک اوس تاسو وګورئ یعنی د دې مطلب دا دی چې اوس موږ چې کوم ګورو نو ډېر ښه خبره دا ده چې هغې کې سمندر پار پاکستانیانو مثلا چې کوم کینیډا کې خلک دي کوم امریکا کې خلک دي کوم هغې خپلې لوریانې په مردان کې کیډټ کالج کې داخلي کړي دي دا ډېره ښه خبره ده خو سوال دا دی چې د مردان خلکو خپلې ماشومانې ولې د کیډټ کالج کې نه دي داخلي کړي لکه د دې مطلب دا دی چې ګیپ خو په ماشومانو کې شته دی او دا حقیقت دا دی چې کله موږ د صنفي حوالې سره وکړو انډیکیټرز وګورو نو څنګه د نیولی مرج ډسټرکټ خبرو که په خیبر پښتونخوا کې هم دا یو ډېر لوی ګیپ دی بیا دا تاسو وګورئ که پرایویټ سکولونو کې موږ وګورو نو پرایویټ سکولونو کې د استاد تنخواه 13,000 او 20,000 او 2,000 په چې کوم ګورنمنټ سکولونو کې دی هغه کې هغه تنخواه زیاته ده خو هغه استاد چې کوم خپل 80,000 یا 80,000 علي هغه خپل ماشوم چې کوم دی نو هغه انګلیش سکول ته لیږي په محله کې چې کوم 13,000 ملایي نو د دې مطلب دا دی چې د کوالټي اف ایجوکیشن او ورسره د هغې پروجیکشن هم دا بهترانې پکې راغلي دي اوس مطلب دا دی چې په سنګل نیشنل کریکولم باندې خبره روانه ده زموږ صوبې خو ډېرې پارټیانې په هغې باندې دغې ریزرویشنز هم دي شګفته به په خبرې مو کړي خو لکه د معیار تعلیم باره کې چې څنګه د پی ټی آی ګورنمنټ دا واده و چې موږ ډا شو نو موږ به یو کریکولم وي چې هغه د غریب او امیر او پرایویټ او ګورنمنټ سکول کې به یو وي نو هغه زما خیال دی چې د جنوري یا فروری 2020 نه هغه عملي کېدو والا نو اگر چې که به دې کې به لوپ هولز خو به وي خو بیا دا دی چې د ماشومانو د تربیت حوالې سره او بیا چې د کوم دغې جنډر بیس نیډ دي موږ خپله په خیبر پښتونخوا کې په 15 ډسټرکټ کې چې کومه سروې وکړو نو موږ ته خپل اندازه دا وه چې یو جینۍ هغه د بلوغت عمر وي تاسو ته پته ده چې زنانو د عمر کې خپل مسایل وي په سکولونو کې چې کوم سکول کې اوبه نه وي کوم سکول کې د سینیټري نیپکن د ډسپوز کولو د استعمالولو ډسټبین نه وي هغه جینۍ به هغه سکول ته څنګه ځي کله که زما لوري زما وړه لور د په 4 کې ده یا په 3 کې ده زه سکول ته لاړم نو هلته هماغه ټایلټ وکته چې هغه دومره دی چې د ماشوم استعمالولی شي او که هغه د هغې د استعمالولو نه نو زه به یقینا لور چې کوم دی نه لیږم او بیا یو بله مسله هم ده د سکیورټي مسله یعنی یو لوی مسلې په طور باندې راغلې ده چې
خلک ګوري. خو یو کامیابي چې کوم د موجوده حکومت هغه دا وه چې د کووډ په دوران کې لویه خدشه دا وه چې جنکۍ به سکولونو ته شاید واپس هغه تعداد کې رانشي چې کومې د کووډ نه چوټیانو کې دي. خو چې کوم زمونږ خپل بریفینګ دی یا چې کوم موږ ته فګرز ملاو شوي دي د هغې مطابق جنکۍ هماغه شان چې کوم ریشو وه هم په هغه ریشو کې ده، بلکې په ریټنشن کې 2% اضافه شوې ده. نو مسایل خو په خپل ځای موجود دي. خو بیا څنګه دا خبره موږ وکړه دلته زه دا هم ویل غواړم دا نه د تحریک انصاف د حکومت مسله ده، نه دا د ANP د حکومت مسله ده، دا زمونږ د قوم او لکه زمونږ د قوم د مستقبل خبره ده. نو ځکه زما خیال دی چې ایجوکیشن داسې واحد شی دی چې موږ پکې چې کوم زمونږ حکومتي وزرا دي او چې کوم اپوزیشن دی نو په ایجوکیشن باندې تاسو ګورئ ټولو کې زیات د دې جوړ هم په ایجوکیشن باندې راځي، ولې چې خلک د دې په اهمیت باندې پوهیږي. قمر نسیم صاحب تاسو یو خبرو کا د کیډټ کالج چې کیډټ کالج جوړیږي او بیا پای کې چې کله ماشومان داخليږي اوورسیز پکې زیات راځي، هغې وجه دا ده چې هغوی یو کوالټي ایجوکیشن ورکوي. که مونږ خپل دغه تعلیمي نظام د سټینډرډ ته بوځو چې مونږ د خپل ماشوم په ګورنمنټ سکول کې داخل کړو نو بیا به ښه نه وي چې مونږ پې فخر محسوسوو. که مونږ په یونیورسټي لیول باندې وګورو په خیبر پښتونخوا کې نو هر یو کس دا وایي او هر یو پیرنټ دا خواهشي چې زما ماشوم ته دی په سرکاري یونیورسټۍ کې یونیورسټي اف پېښور کې اډمیشن میلو شي، د هغې تعلیم ښه دی، د هغې نظام ښه دی. په دغه لیول باندې کولی شو، په پرایمري لیول باندې موږ ولې نشو کولی؟ څه کمی دی دلته موږ ته چې ګورنمنټ سکول موږ یو سټینډرډ نه جوړو؟ داسې څه دی چې تاسو وګورئ چې تر څو پورې اول یو داسې تجویز راغلی او په هغې باندې عمل ونه شو چې سرکاري اساتذه او وزرا به خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې سبق ورکوي. اگر چې په دې باندې قانون یا دا لازمي نه دی پکار، خو کم از کم موږ ته به اندازه وشي چې زیات اساتذه خپل ماشومان داخل کړل یا د ګورنمنټ چې کوم زموږ پالیسي میکر دي د هغې ماشومان د دې ته لاړل. که تاسو ته زموږ چې تیر کوم منسټر اوس یا لبنګۍ صاحب هغې خپل ماشومه چې کوم ده هغه سرکاري سکول کې داخله کړې وه، هغې ته ډېره پذیرایي میلاو شوه او لکه زما مطلب دا دی چې خلکو ته یو انکریج هم میلاو شو چې وزیر تعلیم خپل بچی که سرکاري سکول ته راولي نو هغه به کم از کم دا ګڼي چې دلته به هغې ته هماغه شان سټینډرډ تعلیم میلاویږي. نو دا سکول ریفارمز کریکولر ریفارمز او چې موږ موجوده ګورنمنټ ګورو نو چې کوم زور دی په ټیچینګ کوالټي اف ټیچرز باندې راوستی دی او که دا همدغه شان مینټین شو او که د دې همدغه شان تربیت وشو نو کیدای شي کال 2 پس یا 3 پس موږ دې قابل یو چې زموږ ماشومان چې کوم دي هغه د سرکاري سکولونو کې خلک اعتماد سره داخل کړي. صحیح. زینت بیبي څنګه چې موږ خبره کوو د ماشومانو حوالې سره چې ډېر زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي، د هغې ریشو چې کوم دی ډېره زیاته ده، ورځ په ورځ سیوا کېږي. یقینا د هغې ډیټا هم موږ سره اکورټ نه راځي ځکه که موږ وګورو نو موږ سره د ډیټ اف برث چې کوم هغه ډیټا د هغه هم دومره سیوا نه ده. دلته کې لوکل ګورنمنټ اوس په دې باندې ډېر کار شروع کړی دی، خو د دې په حوالې باندې مفت تعلیم او لازمي تعلیم باندې قانون سازي هم موجود ده. په دې عمل درآمد ولې نه کېږي؟ جی د 2017 جی په 2017 ایکټ چې ونه هغې کې دلته کې لازمي شی و د ایجوکیشن چې پری ایجوکیشن او زه خو وایم چې هغه زموږ د 15 کال نه تر 16 سال عمر پورې چې کوم ماشومان دي هغې ته فری تعلیم ورکړی کېږي. تاسو څنګه ویلی شئ چې لکه هغې ته تعلیم فری ګورنمنټ سکولونو کې نشته؟ تاسو لاړ شئ تاسو کې که تاسو ته لکه داسې ځای ښکاري داسې سکول ښکاري چې هلته کې فری تعلیم نشته، مفت خو وي خو لازمي نه. ډېر ماشومان بهر دي، هغه ماشومان به موږ څنګه راولو دغه سکولونو ته؟ ځکه چې دغه دومره ډیټا موږ سره بهر پرته ده چې یاره دومره ماشومان زموږ د سکولونو نه بهر دي، هغه کالکان دي که جینکۍ دي، بیا د جینکو ریشو پکې د هغې نه هم سیوا ده. نو دغه موږ څنګه راولو چې دغه هر یو ماشوم باندې موږ لازمي کړو چې تاسو به سکول ته راځئ؟ جی دا خو داسې ده چې لکه پیرنټس دا مخکې وړاندې په دې لاست جنور کې دا خبره شوې وه چې هغه لکه ضروري به لازمي به دا ماشومان به موږ سکولونو ته راولو. نو دې کې به لومبی دا وي چې لکه موږ اویرنس پروګرامونه شروع کړو د ایجوکیشن لحاظ سره او چې مور پلار هم په دې کنوینس شي چې لکه کم ایریاز کې لکه اوس زما خپل ایریا چې کومه ده زما ضلع چې ده نو هلته خو لکه ایجوکیشن شته، خلک خپل واړو لکه ګورنمنټ سکولونو کې دي او که پرایویټ سکولونو کې خپل بچي راولي. خو لکه داسې ځایونه چې کوم ځای کې د تعلیم کمی دی نو هلته کې د اویرنس پروګرامونه شروع کول پکار دي. هلته کې د ټیچرس چې دي سکول
سکولونه چې دي د هغې چې کوم کامې دی هغه پوره کول پکار دي او ټیچر چې دی نو هغې لکه چې په هر سکول کې اویلیبل په هر سکول کې چې کوم ماشومانو سټرنث دی هغه زیاتول پکار دي نو دې لپاره زموږ مختلف چې کوم هغه اسسمنټ روان دي هغه موږ ګورو هغې موږ په خپل سټینډینګ کمیټې کې موږ په هغې باندې ضرور خبره کوو چې ولې لکه دا ماشومان نه راځي د دې لپاره مین دي دا وي چې میسنګ فیسیلیټیز چې کوم دي نو هغه پوره کول پکار دي چې ماشومان چې دي بیا لکه ته راشي سکولونو ته راشي نو میسنګ فیسیلیټیز باندې تاسو ته مخکې خبره وکړه چې زموږ کار روان دی او زموږ د بجټ ډېره غټه حصه چې ده نو هغه په دې میسنګ فیسیلیټیز باندې لګي موږ وایو چې موږ نوي سکولونه چې کوم جوړو د هغې نه مخکې چې کوم زموږ سکولونه کوم جوړ شوي دي او هغې کې کوم میسنګ فیسیلیټیز دي نو هغه موږ برابر کړي صحیح ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې به زموږ دغه بحث جاری وي او په دې باندې به خپلې خبرې موږ جاری ساتو چې خپل نظام بهتر کولو لپاره داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي اوس د یو وړې شان تمې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی موږ خپل دغه بحث جاری ساتو چې په خیبر پښتونخوا کې به موږ خپل تعلیمي نظام چې کوم دی نو څنګه بهتر کړو او بیا سپیشلی په دغه چې کوم زموږ پرایمري لیول دی چې دغه ماشومان کوم بهر دي سکولونه دا به څنګه دغه سکولونو ته راولو او موږ خپل ځوان کول ته به دغه قلم کتاب ورکو او دغه ځوان کول به د ځان د مستقبل لپاره تیارو شګفتي بیبي ډېرې زیاتې خبرې دی نه مخکې وشوې د بریک نه وړاندې قمر نصیب صاحب هم ډېر بریف ډیفاین کړه کله چې دغه صوبایي اسمبلی کې فنډز جوړیږي بجټ تیاریږي تعلیمي لحاظ سره یا تعلیم لپاره تاسو غواړئ چې دغه دوران دغه پروسس چې کله کېږي اپوزیشن اعتماد کې اخیستی کېږي تاسو سره مشورې کېږي داسې دی چې اپوزیشن چې دی هغې چې څومره ممبران دي نو هغه هم عوامي نمایندګان دي او د حکومت چې څومره ناست دي که هغه سیټینګ منسټرز دي او که هغه ایم پی ایز دي هغه هم عوامي نمایندګان دي او ظاهره خبره ده چې د عوامو خبره چې بیا کله کېږي نو پای کې دا نه چې حکومت ووټ اخیستی دی او میجورټي ده ظاهره خبره ده چې اپوزیشن څومره ممبران دي نو هغوی هم ووټ اخیستی دی او هغوی راغلي دي موږ په اسمبلی کې به زه چې د اسمبلی خبرو کوم ځکه چې اسمبلی او پارلمان تاسو ته پته د سپریم دی په پارلمان کې چې کومه خبره کېږي نو هغه حکومت ډېره سیریس اخلي او په هغې کې ډپارټمنټ چې دی ما ته یاد دی چې موږ په اسمبلی کې خبره کله چې 2008 کې حکومت کیو نو هغه به بیروکراسي به بیا ممبر پسې فون کولو چې تاسو دا خبره کړې وه او دې کې موږ دومره پیشرفت شو اسمبلی ممبر ته به کال کولو زه چې لکه افسوس تنقید نه کوم خو زه ډېر افسوس سره دا وایم چې موجوده اسمبلی کې لکه ممبر پاسي هغه یو کوېسچن راولي زموږ زینت بیبي د سټینډینګ کمیټې ممبره ده او سټینډینګ کمیټې تاسو ته پته ده چې په اسمبلی کې کله ته یو سوال اوچت کړي نو په هغې باندې ته دومره ډسکشن نشي کولی ظاهره خبره ده چې هغې کې به ته 2 منټه 3 منټه خبره کړې دا سټینډینګ کمیټې وي دې دپاره چې ته به کوېسچن ریفر کړې او په هغې کې به پورا ډپارټمنټ به ناستي ممبر به ناستي پای کې به ډسکشن کېږي اوس د دې خبرې به تاسو که د اپوزیشن نه نی تاسو د خپل د دې حکومت نه هم تپوس کولی شئ زمونږ د سټینډینګ کمیټې میټینګز نه کېږي د هغې وجه دا ده چې مونږ ممبر چیرمین ته وایي چې میټینګ هغې وي چې په څه باندې لکه ظاهره خبره ده چې کله تا سره بزنس نه لکه ته هغه شان تا سره کوېسچن نه راځي چې کله مونږ اسمبلی کې کوېسچن وکړو چې یاره دې باندې ډیټیل هغه دپاره سټینډینګ کمیټې ته ریفر کړې لکه دا زه ړومبي ځل اورم چې مونږ ته دا ویل کېږي چې تاسو سوال واپس والې اوس یو ممبر مطمئن نه دی نو بیا خو به ته لېږې کمیټې ته دلته کې به مونږ ته اسانه خبره ده وي ووټینګ به پې وکړو اوس په یو سوال باندې حکومت ووټینګ کوي او ووټینګ خو ظاهره خبره ده چې میجورټي ده په هغې ووټینګ وشي ممبر ته وایي تا خو بس هغه خو حکومت اوس دغه کمیټې چې دی هغه سوال هغې ته لاړ نه شي په هغه سوال کې ظاهره خبره ده چې ته به ډسکشن کې هغه ونه شي بله دا ده چې څومره موږ بزنس اسمبلی ته راوړو د ایجوکیشن حوالې سره ما ریزولوشن مخکې روزو کې راوستی نو هغه سوالونه چې دي هغه حکومت بالکل سنجیده د هغې کوشش دی چې لکه بیروکراسي به ته یو حده پورې ته ډیفاین کې ته به کوشش دا کوي چې چېرته بیروکراسي نه غلطۍ کېږي ته به هایلایټ کې چې عوامي نماینده یو خبره کوي خو ته خو به د عوامي نماینده خبره منې
دلته کې افسوس سره چې د حکومت چې د بیروکراسي چلی لګیا دي کنه ځکه حکومت خو چې کله بیروکراسي چلی نو د هغې خپل یو شاهي نظام دی په هغې کې اپوزیشن خو تاسو خبره وکړئ چې اپوزیشن اعتماد کې لکه زه درته دا وایم چې په اپوزیشن یو سوال کوي هغه سوال د سټینډینګ کمیټې ته نه لیږي نو تاسو د حکومت نه دا تمه کولی شي چې آیا دوی به اپوزیشن په اعتماد کړي بله دا خبره ده چې بجټ تیاریږي په کار خو دی دا زه پی این ډي ډپارټمنټ ته وایم چې په کار دا ده چې تاسو ممبرانو سره په دې باندې مشاورت کوئ بل دا ده چې موږ این پی دا یو سجیشن هم و چې کله ډیټا کلیکټ کیږي نو هلکه تاسو ډسټرکټ وایز ډیټا مالې تاسو هلکه وایز والے چې تاسو ته په کنسټیچوئنسي کې پته ولګي چې دلته کې سکول ضرورت دی دلته کې د نور څه ضرورت دی نو د هغې په بنیاد باندې به بیا تاسو هغه وکړئ دلته کې فیورټیزم دومره زیات دی چې یو ایم پی ای به فیورټي یو منسټر به دغه حلقه کې به سکولونه ځي هر څه به ځي خو که بل یو اپوزیشن ممبر دی نو هغه ته به دغه حلقه کې داسې ډېرې حلقې زه تاسو ته ښولی شم چې 2% هغه ته په ایجوکیشن کې نه ملاویږي د هغې وجه دا ده چې هغه اپوزیشن کې دی او د اپوزیشن په وجه چې دی د هغه ممبر پریارټیز به ولي کېدی شي هغې نور څه ترقیاتي بجټ غواړي یا نورې منصوبې غواړي تعلیم له هغې ورجي زه دغه وایم که نه چې کله یو ممبر تا ته وایي او کله یو ممبر په اسمبلی کې راپاسي او هغه د ایجوکیشن خبره کوي او هغه د خپلې حلقې خبره کوي او هغه دا وایي چې دلته ماته د سکول ضرورت دی دلته ماته د ټیچر ضرورت دی او بیا ته هلته کې کله ستا بجټ کې بیا هغه سکولونه نه بل چې د اپګریډیشن خبره چې کله تاسو سکولونه هغه وشي په دې کې ګوره سکولونه چېرته به ضرورت وي چې ته اپګریډ کا چېرته به ني اوس دلته کې میجورټي داسې ما کتلي دي چې داسې خلک شته چې هلته اپګریډیشن که ضرورت نه وي هر یو هغه به اپګریډ کېږي چې چېرته ضرورت یې نه کېږي نو ګوره د ډیټا ډېره زیاته مسله ده حلقه وایز که موږ سره ډیټا راځي نو هر ایم پی ای چې دی هغه به خپل حلقې وایز هغه خپله ډیټا مخې ته نو دا مسلې شته مشاورت کوارډینیشن مشاورت دا قمر نسیم صاحب تاسو ایز ا سوسایټي ممبر او بیا چې سماجي کارکون هم یې په دې کې تاسو کار کوئ که موږ وکته نو د کرونا په دې صورتحال کې تعلیمي چې کوم زموږ بجټ پای کټ لګولی شوی دی په دې دوران کې سیول سوسایټي حکومت سره څه مرسته کولی شي دوه خبرې دي جی یو خو دا چې کوم خبره موږ وکړه چې فری اینډ کمپلسري ایجوکیشن ایکټ 2017 دا جوړ شوی خو 2017 کې خو د دې رول اف بزنس اوسه پورې نه دی جوړ شوی نو تر څو پورې چې رول اف بزنس نه وي جوړ شوی نو دا کې مطلب دا چې دا عملی طور باندې امپلیمنټیشن نشي کېدای او بیا موږ اوس دا اورو چې چونکې دې قانون کې ایکټ پروپوز کوي گورنمنت ځکه د دې رول اف بزنسز چې کوم دي نو هغه نه دی جوړ شوی بل چې کوم تاسو خبره وکړه چې د او دا آرټیکل 25A چې کوم دی دا زموږ د کانسټیټیوشن هغه دی چې پاک ریاست ذمہوار دی چې هغه به هر ماشوم د 15 کالونو والا تر 14 کالو پورې هغه ته مفت او لازمي تعلیم بلا تفریق بلا جنس او تفریق بدته دا تعلیم فراهم کیږي ګورئ که موږ اوس وګورو دا داسې یو دا پینډیمک چې یو کووډ 19 دا یو داسې مسله به چې دی باندې نه صرف حکومت سیول سوسایټي بلکې ټول حیران وو چې موږ اپریټ څنګه کوو که نه چې دلته اوس موږ دې کې یو خبره ونه کړه هغه دا چې اوس هم ما کته چې دا فیصله په دې د وزرا کانفرنس کې دا ډسکشن وه چې اساتذه به راځي او ماشومانو ته به ټیلی تعلیم یعنی ډیجیټل طریقې سره ډیجیټل پلیټ فارمز ته د ښځو رسایي نشته د جنکو صرف 38% ښځې په پاکستان کې انټرنیټ استعمالوي یا هغې سره انډرایډ فون دي اوس که زما په کور کې زما 2 زامن دي یو لور ده او سبا د هغې کلاس یې سهار 10 بجې نو تاسو ماته ووایئ چې دا ټلیفون به د چا په لاس کې وي دا به یا زوی له ورکوم یا به دا بل زوی له ورکوم او یا به دا لور له ورکوم نو په داسې صورتونو کې موږ اکثر وګورو چې عموما بیا اوس یو بله دې نه مخکې چې کله حکومت فیصله وکړه او موږ د هغې تعریف کوو چې ښه فیصله به چې ټیلی تعلیم مطلب یو چینل کولاو شو خو څنګه شګفته بیبي ووی چې زموږ علاقو کې خو اته او 10 غنټې بجلي نه وي لکه زموږ چې چېرته اوسېږم دلته چې 9 بجې بجلي لاړ شي نو دا 4 بجې واپس راځي نو په دې صورت کې زه خپل ماشوم ته یا اساتذهو سره بیا دا چې د لپاره ټریننګ هم ډېر ضروری دی موږ وکړه چې دا صرف د سکولونو خبره نه ده دا چې کم پوش سکولونه دي او چې کم زموږ ایون د یونیورسيټي استادان دي او پرایویټ هغې هم په دې ډسټنس ایجوکیشن کې فیل شو ولې چې لکه دا په دې د دغه کلچر موجود نشي کېدای شي تاسو نن 15 کاله 10 کاله بعد چې سوسایټي کې دومره اویرنس راشي او دومره اکسس وي سټیبلیټي اف انټرنیټ کنیکشنز وي او خلکو سره ډیوایسز وي نو بیا خو کېدای شي اوس دې وخت کې دا چې مونږ خو دا کوشش دا دی چې د تعلیم په اهمیت باندې خلکو سره خبرو وکړو بدقسمتي دا چې کله مونږ خلکو ته وایو چې په جنکو باندې تعلیم وای نو خلک چې زما خو 2 زامنو تعلیم کړی دی او نوکرۍ پسې
در پدر ګرځي، نه د ریړۍ لګولو پاتې شو او نه د ورته سکول استادي نوکري ملاویږي. جاب کریشنز دا حکومت د پاره او د لپاره ظاهر پاتې چې د سیول سوسایټي دا کار دی چې حکومت سره یعنی چې کوم هغه واچ ډاګ رول دی چې هغه پلی کی چې به موږ سره پر روان لس کاله کې موږ د څومره جابز په پاکستان کې ضرورت او بیا دوه مدا چې خلک خپل لور او کتا سو چانه تاسو کوي نو بزاب وي چې یا به د ډاکټر جوړیږي یا به د انجینیر جوړیږي. نو خلکو ته تعلیم د پاره نه کوي بلکې تعلیم د نوکرۍ د پاره دی. ورسره دا هم ډیره ضروری ده چې څنګه په یورپ کې او نورو معاشرو کې چې تعلیم سره چې کوم زمونږ فني تعلیم دی کنه چې کارپینټینګ دی، میکانکس دی، الکتریشن، دا هم انټیګریټ کړي ولې چې د خلکو د نوکرۍ نوم دا مطلب چې دینه پس به تعلیم نه پس به ماته نوکری ملاویږي او چونکه هغه نه ملاویږي. مثلا موږ د نیولی مرچ خبرو کو نو موږ نن ورځې مخکې ماته موقع ملاو شو نو الته چې کوم مشران ناس نو هغه وی چې تعلیم سره به زه خپل علاقه پرېږدم، که زه خپل لور له تعلیم ورکوم نو ما سره خو دلته کالج نشته، ما سره خو دلته یونیورسيټي نشته، زما د زوی دپاره نشته. نو که زه خپل کل تعلیم ته راړم نو لکه دا مطلب دا چې اول خو به زه خپل د قوم قبیلې او د تعلق قرباني ورکوم یا به زه دی سره ځم یا به زه دی هاسټل ته لیږم. نو هغه علاقو کې خلکو سره د خپل کورونو ته جوخت اکسیسیبل او کوالټي ایجوکیشن څنګه چې اوس وخت ګورنمنت لرننګ انډیکیټرز ګوري هغه کې څه بهتريان هم راغلي دي چې میثس اینڈ ساينس یو ویک ایریا چې کوم دا هغه ګورنمنت تخکارا شو په هغه باندې هغه اوس فوکس کړی دی او لیبارټریز هم جوړیږي او اکوپمنٹ او نور چې کوم عالمي ادارې دي هغه ورسره مرسته کوي. بیا دویمه خبره دا ذمہواری نه د ان جی او ده نه د حکومت ته، دا د ټولو مشترکه ذمہواری ده. خلک زمونږ سکولونو کې لکه څنګه چې جمعات اونکي خلک تاسو کوی یو بټن خراب وي نو د خلکو دا کوشش چې دا د بل نه زه پیل وکم خو که د سکول د بجلی بټن خراب وي نو د یا د بون الکه خراب وي نو د هغه تاغه نه کوي. بیا که د پمانځه وخت وي او د ماشوم یا الک څوک د جمعات نه بارو نو پزور ورته لیږي شرمای چې د مونږ وخت بار سکے. خو که د سکول وخت یو د ماشوم په کوڅه کې لوبي کوي یا په ورکشاپ کې کار کوي نو زمونږ د خلکو یا زمونږ د معاشري دا چې کوم هغه ریډ فلیګ دی دا نه اوچتیږي چې یاره دا ماشوم په د سکول په وخت کې سکول کې ولې نه دی یا دا ماشوم نو دا د ټولو خلکو ذمہواری ده. خو ورسره پرووایډډ دا چې هغه فیسیلیټیز الته کې موجود وي که زه خپل لور وي پیغله لور وي او داسې سکول ته چې هلته باتروم نه وي سکیورټي نه وي او هغه 3 کیلومتره ځي نو زه به یقینا دوه ځله سوچ کوم چې زه دا ماشوم سکول ته ولېږم که دا ماشوم سکول ته ونه لېږم. صحیح. زینت بیبي شګفتي بیبي هم ډېرې زیاتې خبرو کې یقینا تاسو به د هغې جواب هم ورکول غواړئ. خو دې نه علاوه که موږ وګورو د تعلیم بجټ چې کله منظور شي د هغې نه پس دغه د بجټ زیاته برخه که موږ وګورو کرایانو کې یا د هغې چې تنخواګانو کې په هغه څیزونو کې ډېره زیاتې ځي. بیا دې نه علاوه چې کم بجټ استعمال نشي نورو منصوبو ته منتقل نشي داسې ولې کېږي چې د تعلیم بجټ هم په تعلیم پوره ولې نه لګي؟ بیا خو زه شګفتي بیا دا خبره دا کوم چې دی وی چې لکه موږ سره ډیټا نه یا زموږ ممبرانو سره ډیټا نه کنه جی دا مانیټرینګ یونټ چې څنګه د مانیټرینګ یونټ چې زموږ کوم جوړ شوی دی هغه روزانه 2 ورځې پس هغه د سکول وزټ کوي دا تاسو ته هم پته او هغه د هر میاشت ریپورت چې د ناور کې نو موږ د لکه میسنګ فیسیلیټیز چې دی یا د ټیچرانو کمې چې دی یا سوره ماشومان دا موږ ته میاشت په میاشت لکه برابر موږ سره دا پروتي دا ډیټا د مانیټرینګ یونټ چې د ناغه زموږ د سره زموږ ډیر کارونه لکه ټیچرانو حاضر شو او که د میسنګ فیسیلیټیز شو دا ټول شیزونه موږ ته د دې ریکارډ موږ سره پروت دي. بل دا چې د سټینډینګ کمیټې کار دی نو هغه زموږ بزنس چې د اسمبلی سورم چې دی د سټینډینګ کمیټې زموږ 2 ځله جوړ شو لکه اوس د مرج نه پس زموږ ممبران اسمبلی ته رالل نو هغه وخت کې زموږ سټینډینګ کمیټې چې وین دا ریزولټ شي او اوس بیا لکه زموږ د سټینډینګ کمیټې جوړې شوې ده. نو په تیر شوي کې ما سټینډینګ کمیټې کې زه ممبر وم او دا پرې او زموږ د 30-35 دي داسې سټینډینګ کمیټیانې نو د ایجوکیشن او د هیلث چې دي هغه زموږ د ټول نه زیات دغه میټینګز د ایجوکیشن او د هیلث سټینډینګ کمیټې چې ول دغه 13 زموږ داسې د سټینډینګ کمیټې میټینګونه شو او زموږ سوره بزنس هم چې د اسمبلی په فلور باندې هغه کمیټې ته ریفر شوی دی نو هغه موږ باقاعده تور باندې د دې ډیټا
خبره به پراته ده او هغه موږ ټول هغه بزنس هغه موږ کور کړی و او چې چا کوم ممبران هم کوېسټن راغلي وو هغې باندې موږ کار کړی ډیره مننه ستاسو د ټولو میلمنو چې موږ ته پروګرام کې وخت راکړو شکریه ګرانو کتونکو په دغه تعلیمي پروګرام باندې چې موږ کوم ډسکشن وکړو دا اوس هم ډیر زیات کم خو د وخت کمی له وجې دغه ډسکشن پوره نه شو ځکه چې که موږ خیبر پښتونخوا کې د تعلیم خبره وکړو او بیا سپیشلی په پرایمري لیول باندې د ماشومانو نو په دې باندې ډیر زیات ډسکشن کیدی شي او داسې خبرې مخې ته راتلی چې په هغې د کار کولو ضرورت وي چې موږ دغه خپل ماشومان دغه سکولونو ته راولو د پروګرام وخت سرته رسي اجازت غواړو د الله په امان